مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جنت میرے رسول کی ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اور ہر ایک سانس عقیدت میرے رسول کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہر ایک سانس عقیدت میرے رسول کی ہے۔ ہر ایک سانس عقیدت میرے رسول کی ہے۔ یہ زندگی بھی امانت میرے رسول کی ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امانت میرے رسول کی ہے۔ اور سنا دو ان کو، اشارے میں شعر سمجھیے گا۔ سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم۔ سبحان اللہ۔ سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم۔ سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم۔ زمین خدا کی حکومت، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حکومت میرے رسول، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم۔ زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے۔ اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں۔ منافقوں یہ عدالت نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں۔ منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم سیدی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو زمانہ سرکار کے ظاہری زمانے سے جس قدر قریب ہے، اسی قدر روشن و تابناک ہے، اسی قدر عرفہ والا ہے، اسی قدر قیمتی ہے۔ اور جو زمانہ سرکار کے ظاہری زمانے سے جس قدر دور ہے، اسی قدر اس زمانے میں اندھیرا ہے، اسی قدر وہ زمانہ بے قیمت ہے۔ سرکار کے ظاہری زمانے سے قریب صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، تابعین کے بعد تابع تابعین کا زمانہ ہے، ان کے بعد ائمہ مجتہدین ہیں، علماء ربانین ہیں، اولیاء کاملین ہیں۔ یعنی جو زمانہ سرکار کے ظاہری زمانے سے جس قدر قریب ہے، اسی قدر روشن و تابناک ہے۔ بے شک۔ صحابہ کا زمانہ تابعین کے زمانے سے روشن، تابعین کا زمانہ تبع تابعین کے زمانے سے روشن، تبع تابعین کا زمانہ ائمہ مجتہدین کے زمانے سے افضل اور روشن۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے،
ट्यूबलाइट के पास आप हैं, जितनी रोशनी आपको ट्यूबलाइट के पास मिल रही है, आप चंद कदम दूर चले जाइए, रोशनी कम हो जाएगी, और चंद कदम दूर जाइए और रोशनी कम हो जाएगी, और चंद कदम बढ़ जाइए और रोशनी कम हो जाएगी। जिस कदर आपके और ट्यूबलाइट के दरमियान दूरी बनती जाएगी, उसी कदर रोशनी कम होती जाएगी। बिला तशबीह व तमसील हमारे सरकार मरकज़े नूर है, जो ज़माना मरकज़े नूर को जिस कदर करीब रहा, उसी कदर रोशनो नामराह रहा, और जो ज़माना मरकज़े नूर को जिस कदर दूर रहा, उसी कदर उस ज़माने में अंधेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और करीब मैं आपको कर दूं, बगदाद शरीफ में एक नानवाई साहब थे, जिनका काम था रोटी बनाना और बेचना, लेकिन मामला कुछ उल्टा था। वो ताजी रोटी की कीमत 1 रुपया लेते थे और बासी रोटी की कीमत 2 रुपए लेते थे। आप साहिब फहम फरासत हैं, आप अक्ल वाले हैं, शऊर वाले हैं। आप ये सुनकर खुद हैरान हो गए होंगे कि ताजी रोटी कीमती होती है, उसकी कीमत कम क्यों लेते थे? बासी रोटी ताजी रोटी के मुकाबले में कम कीमत रखती है, उसकी कीमत ज्यादा क्यों लेते थे? मामला कुछ ऐसा ही था। वो बाबा ताजी रोटी की कीमत 1 रुपया लेते थे और बासी रोटी की कीमत 2 रुपए लेते थे। ऐसा भी नहीं था, बाकायदा साइन बोर्ड लगा रखा था कि हमारे यहाँ ताजी रोटी की कीमत 1 रुपया है और बासी रोटी की कीमत 2 रुपए है। ऐसा भी नहीं था कि उनकी दुकान नहीं चल रही थी, दुकान भी शानदार अंदाज में चल रही थी। ताजी रोटी जब तक रहती लोग खरीद करके ले जाते, और जब खत्म हो जाती तो जरूरतमंद बासी रोटी भी 2 रुपए में खरीद कर ले जाते थे। इस तरह आपकी दुकान, नानबाई साहब की दुकान चलती रही। लेकिन हर जगह, हर गांव में, हर शहर में कुछ ऐसे नौजवान बनते हैं जो इस तरह के मामलात जब उनके सामने पहुंचते हैं तो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बगदाद शरीफ के चंद नौजवानों ने आपस में मशवरा किया, चलो यार जरा चल के पूछा जाए, वो बाबा कब तक उल्टी गंगा बहाते रहेंगे? ताजी रोटी की कीमत 1 रुपया लेते हैं और बासी रोटी की कीमत 2 रुपए लेते हैं। ताजी रोटी बासी रोटी के मुकाबले में कीमती होती है, उसकी कीमत कम लेते हैं, और बासी रोटी ताजी रोटी के मुकाबले में कम कीमत रखती है, उसकी कीमत ज्यादा लेते हैं। चलो जरा चल करके पूछा जाए, आखिर ये उल्टी गंगा कब तक बहाते रहेंगे? ऐसा क्यों करते हैं? मामला क्या है? राज कौन सा पे रहा है जिसकी बुनियाद पर ताजी रोटी की कीमत ज्यादा और बासी रोटी की कीमत कम, ताजी रोटी की कीमत कम और बासी रोटी की कीमत ज्यादा लेते हैं? चंद नौजवानों ने आपस में मशवरा करके नानबाई साहब की दुकान पर पहुंच करके सलाम किया। नानबाई साहब ने सलाम का जवाब दिया। फिर नौजवानों ने कहा, बाबा रोटी कैसे दे रहे हो? नानबाई साहब ने कहा, बेटा ताजी रोटी की कीमत 1 रुपया लेता हूँ, बासी रोटी की कीमत 2 रुपए लेता हूँ, बोलो ताजी चाहिए कि बासी चाहिए? नौजवानों ने कहा, बाबा आज हम आपसे रोटी खरीदने नहीं आए हैं, बल्कि ये मालूम करने आए हैं कि ताजी रोटी बासी रोटी के मुकाबले में कीमती है, आप उसकी कीमत कम लेते हैं, और बासी रोटी ताजी रोटी के मुकाबले में कम कीमत रखती है, आप उसकी कीमत ज्यादा लेते हैं। आखिर मामला क्या है? कौन सा राज है जो पिघला है? किस बुनियाद पर आप ताजी रोटी की कीमत 1 रुपया और बासी रोटी की कीमत 2 रुपए लेते हैं? तो नानबाई ने जो जवाब दिया था वो सुनहरे हरफों में लिखने के काबिल, उस रोशन ज़मीर नानबाई ने जवाब दिया था, ए नौजवानों सुनो, बासी रोटी की कीमत ज्यादा और बासी रोटी की कीमत कम कर लेता हूँ, उसकी भी वजह है चूंकि बासी रोटी ज़माने में कुछ करीब है, इसलिए कीमत ज्यादा लेता
سبحان اللہ سبحان اللہ. تازی روٹی اور باسی روٹی کے درمیان کتنا زمانہ پایا جاتا ہے؟ شام کی بنائی ہوئی روٹی صبح میں باسی ہو جاتی ہے، صبح کی پکائی ہوئی روٹی شام میں باسی ہو جاتی ہے. 12 گھنٹے کا فرق ہے. 12 گھنٹے باسی روٹی سرکار کے ظاہری زمانے سے قریب ہے، اس لیے اس موسم غریب نان بھائی نے اس کی 1 روپیہ قیمت بڑھا دی، چونکہ سرکار کے ظاہری زمانے سے 12 گھنٹے باسی روٹی قریب ہے، اس لیے قیمت 2 روپیہ لوں گا، اور تازی روٹی سرکار کے ظاہری زمانے سے 12 گھنٹے دور ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک حقیقت. میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو زمانہ سرکار کے ظاہری زمانے سے جس قدر قریب ہے اسی قدر روشن و اعلیٰ ہے، اسی قدر روشن و اعلیٰ ہے، اسی قدر باقیمت ہے. اور جو زمانہ سرکار کے ظاہری زمانے سے جس قدر دور ہے اسی قدر اس زمانے میں خرابی ہے، اسی قدر وہ زمانہ بے قیمت. اور آپ کو قریب کریں، تھوڑا سا اور آپ قریب چلیے. ایک اور مثال تاکہ آپ کی سمجھ میں بات مکمل طور پر آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں مرد عورت سب ایک ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، مگر صفوں کی ترتیب کا طریقہ کچھ اس طرح ہوتا. جوانوں کی صفیں پہلے لگتی تھی، اس کے بعد بوڑھوں کی صفیں لگتی تھی، پھر بچوں کی صفیں بچھائی جاتی تھی، سب کے پیچھے عورتوں کی صفیں لگتی تھی. صفوں کی اس ترتیب کے ساتھ سرکار کے ظاہری زمانے میں مرد عورت سب ایک ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے رہے. سرکار کے ظاہری وصال کے بعد انصار و مہاجرین کے اتفاق رائے سے خلیفہ اول ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں بھی مرد عورت سب ایک ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ظاہری وصال کے بعد خلیفہ دو ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. جب انصار و مہاجرین کے اتفاق رائے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا، امیر المومنین چن لیا گیا، تو آپ کے دور خلافت میں بھی کچھ دنوں تک مرد عورت ایک ساتھ نماز پڑھتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا جب مسجد سے نماز پڑھ کر کے باہر نکلتے ہیں تو عورتوں کا جسم مردوں سے مس ہو جاتا ہے. مسجد سے نماز پڑھ کر کے جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو عورتوں کا جسم مردوں سے مس ہو جاتا تھا، عورتوں کا جسم مردوں سے ٹچ ہو جایا کرتا تھا، ایک دوسرے سے چھو جایا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس منظر کو دیکھا کہ مسجد سے باہر نکلتے وقت عورتوں کا جسم ایک دوسرے سے مردوں سے عورتوں کا جسم مردوں کے جسم سے مس ہو جایا کرتا ہے، ایک دوسرے سے ٹچ ہو جایا کرتا ہے، تو جلال فاروقی نے اسے برداشت نہ کیا اور اسی وقت اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی بھی عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے گی، عورتیں اپنے اپنے گھروں میں تنہا نماز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد اللہ رب العزت کا مقدس اور پاکیزہ گھر ہے جی، جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روضۃ من ریاض الجنہ فرماتے ہیں. ماشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. عورتیں مسجد میں کیا کرنے جاتی تھیں؟ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں، اللہ کی عبادت کے لیے جاتی تھیں. کیوں روک دیا گیا مسجد میں جانے سے؟ صرف اس لیے روک دیا گیا کہ مسجد سے جب باہر نکلتی تھی تو مردوں کے جسم سے ان کا جسم ٹچ ہو جاتا تھا. بھیڑ بھاڑ میں ایسا ہوتا نہیں ہے، مردوں کا جسم عورتوں سے ٹچ ہو جاتا تھا.
छू जाया करता था, एक दूसरे से मस हो जाया करता था। जब इस मंजर को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने देखा तो औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया। अब जरा सोचो, अल्लाह के मुक़द्दस और पाकीज़ा घर में इबादत के लिए, नमाज अदा करने के लिए सिर्फ इस बुनियाद पर औरतों को रोक दिया गया कि उनका जिस्म मर्दों से टच हो जाया करता था। अब अपने गरीबानों में मुँह डाल करके सोचो, और अपने गरीबानों में मुँह डाल करके सोचो, और जरा जिगर पे हाथ रखो और करो दुनिया के मेलों ठेलों में, आरास वगैरह के महफिलों में, जहाँ जहाँ औरतों मर्दों का इज्तिमा होता है, जहाँ जहाँ औरतों मर्दों का इख्तिलाफ होता है, एक साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। बताओ किस मसौदा की नहीं है, जिस मसौदा है एक दूसरे से बस ही नहीं होता, बल्कि बेहयाया भी होती है, बदकारियां भी होती है। तो बताओ, जब मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ इस बुनियाद पर कि औरतों का जिस मर्दों से बस हो जाया करता था, मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, तो दुनिया के मेलों ठेलों में, आरास वगैरह के महफिलों में, जहाँ जहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलाफ होता हो, ऐसी जगहों पर औरतों का जाना कैसे जायज़ है? सुभान अल्लाह। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, तो बताओ ऐसी जगहों पर औरतों का जाना कैसे जायज़ हो सकता है? अज़ीज़ान सदबवक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के इज्जत नफ्स की हिफाजत फरमाते हुए अल्लाह ने फरमाया, ए मर्दों, तुम जब घर में दाखिल हो, अगरचे तुम्हारा ही घर हो, तो इजाजत लेके दाखिल। बेशक। क्योंकि खातीन अंदर ना जाने किस हाल में होंगी, बल्कि अगर किसी खातून से तुम्हें गुफ्तगू करनी हो तो पर्दे के आड़ से गुफ्तगू करो। अज़ीज़ान सदबवक़ार, इस्लाम जहां जहां फैलता गया, वहां वहां पर्दा भी फैलता गया। एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, जहां जहां इस्लाम फैलता गया, वहां वहां पर्दा भी फैलता गया। बेशक माशाअल्लाह। इंतहाई उरूज के जमाने में, जबकि इस्लामी सल्तनत 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई थी, पर्दा मुस्लिम और गैर मुस्लिम खातीन के दरमियान खत्ते इम्तियाज पर्दे ही के जरिया पहचाना जाता था कौन मुस्लिम औरत है, कौन गैर मुस्लिम औरत है। और मुआशरे का जायजा लीजिए, अपने इस्लामी मुआशरे पर नजर डालिए, जरा माहौल का जायजा लीजिए, क्या पर्दे के जरिया इस मुस्लिम और गैर मुस्लिम औरतों को पहचाना जा सकता है? माशाअल्लाह। सवाल करते हैं कि मौलाना साहब, वो एक औरत का इंतकाल हो गया, अब कैसे पता लगाया जाए कि वो मुस्लिमा है कि गैर मुस्लिमा? सवाल किया जाता है तो मौलवी आदमी क्या करेगा? अरे नकाब पहनी होगी, पर्दे में होगी। यानी एक मुस्लिम औरत के दरमियान, एक मुस्लिम औरत के अंदर मुस्लिम होने की, मुस्लिमा होने की जितनी अलामतें हैं, एक आलिम उन अलामतों को शुमार देता है कि इन अलामतों की बुनियाद पर वो पहचानी जा सकती है, लेकिन शायद कहता है उसमें से कोई अलामत। माशाअल्लाह। जरा सोचो, बेहयाई का ये हाल है, बेहयाई का ये हाल है, मामला इस तरह बना हुआ है, तंगो चुस्त लिबास, और इतना तंग कि जिस्म का उभार ऊपर से जाहिर हो, बारीक इतना कि जिस्म का हर हिस्सा ऊपर से नुमाया हो, पहनकर गलियों में, कूचों में, सड़कों पे, चौराहों में, होटलों में, शॉपिंग सेंटरों में दंडराती हुई फिरती है। और क्या समझती है? मुआशरे पर इसका असर नहीं पड़ता। बिला शुबहा मुआशरे पर इसका असर पड़ता है, मुआशरे में तबाहियां और बर्बादियां पैदा होती है, मुआशरा तबाह हो बर्बाद होता है, इस्लामी समाज का चेहरा मस्त होता है, बेहयाइयां
वारदातें बढ़ जाती हैं, औरतें गैर महफूज हो जाती हैं, नौजवानों में जिनसी अमराज, नौजवान जिनसी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, बदनिगाही, परागंदा ख्याली आम हो जाती है। अजीज़ान सल्लल्लाहु बिला शुबहा बेपर्दगी से सारी बुराइयां वजूद में आ जाती हैं। अगर बेपर्दगी खत्म हो जाए और इस्लामी खातिन पर्दे में हो जाए तो कसम वहदहू ला शरीक की आज भी इस्लामी मुआशरा चमकता और दमकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना नूरुद्दीन साहब क़िबला खलीफा सिराज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हज़रत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान तशरीफ ले गई। हज़रत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ ले गई। आपने देखा कि हज़रत हफ्सा के सर पे जो चादर है वो बारीक है, जो दुपट्टा है वो बारीक है, बाल की स्याही तो ऊपर से चमक रही है। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुपट्टा उनके सर से खींच लिया और उसे चार करके फेंक दिया और फिर हुजरा शरीफ के अंदर गई, एक मोटी चादर ला करके उनके सर पे डाल दिया और फरमाया खबरदार इस तरह बारीक दुपट्टा ओढ़ करके बाहर न निकल। माशाअल्लाह, बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। यहाँ उम्मुल मोमिनीन किसी के यहाँ दावत पे तशरीफ ले गई या किसी काम से आपका जाना हुआ तो साहिबे खाना जो थे, साहिबे खाना की दो शहजादियां आपके निगाहों के सामने इस हालत में आ जाती है कि उनके सर पर जो दुपट्टा है वो बहुत बारीक है, दुपट्टा जो बहुत बारीक है, इस हालत में आ जाती है। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि इस दुपट्टे में जो तुम और रखी हो अव्वल तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी, सारी इस दुपट्टे से बेपर्दगी ज़ाहिर होती है, इसलिए खबरदार खबरदार अगर दुपट्टा ओढ़ना है तो मोटी चादर। माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने सदमा वक़ार जब मक्के से हिजरत फरमा करके हिजरत के पहले पर्दे वाली आयत नाज़िल हो चुकी थी और जब हिजरत फरमा के मक्के से औरतें मदीने जाने लगी तो पर्दे के एहतमाम में उन्होंने दुपट्टा रख दिया और मोटी मोटी चादरें ओढ़ करके हिजरत फरमाया। खातिन इस्लाम आज भी अगर इस्लामी खातिन इस्लाम, इस्लामी खातिन आज भी अपने असलाफ के नुकूश कदम को मशरे राह बना ले तो कसम परवरदिगार आलम की आज भी उनकी इज्जत में चार चांद लग जाएगा। पर्दादार खातिन की कल भी इज्जत थी और आज भी इज्जत है। आज आप बसों में सफर करते हैं, आप सफर करते हैं, जरा बसों में चले जाइए, जो पर्दादार खातिन होती है बस में उसकी इज्जत की जाती है। हम खाली कर देते हैं लेकिन बेपर्दा खातिन के लिए कोई सीट खाली करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो जिस हाल में सफर करे किसी को उससे कोई सरोकार नहीं। अज़ीज़ाने सदका आज भी पर्दादार खातिन के लिए इज्जत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया और जब औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया तो कुछ औरतों ने आपस में मशवरा करके, ये कम चालाक होती है, आपस में मशवरा लेकर के ये मसला लेकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में ये मसला लेकर के पहुंच गई और शिकायतनामा पेश किया कि उम्मुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन ने हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया है। अब सुनिए तो क्या उसके बाद क्या हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के हुक्म की तामीर फरमाते हुए फरमाती हैं, ए औरतों तुमने अपनी जो हालत बना ली है अगर मुस्तफा करीम साहिबी हयात में होते तो वो भी तुम्हें मस्जिद में जाने से ऐसे ही रोकते थे जैसे बनी इस्राइल की औरतों को। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने सदका
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا، عورتوں کو روک دیا۔ تب سے لے کر آج تک کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئی، ایک جماعت والے جاتے ہیں، جماعت والی عورتیں جاتی ہیں۔ خیر، مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ دور فاروقی ہی میں لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا تھا۔ میں نہیں کہتا دور فاروقی ہی میں لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا تھا۔ اتنا ضرور کہوں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اگر یہی حال رہا اور عمر سویر رات مسجد میں نماز پڑھتے رہے تو آنے والا زمانہ بڑا بڑا فتن زمانہ ہوگا، بڑا بڑا فتن دور ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو اگر عمر ایک ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے اس مقدس اور پاکیزہ گھر سے فتنہ و فساد اٹھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ذرا آپ ہی بتا دیجئے کہ اگر آج عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تو کیا حال ہوتا؟ جب مسجد میں نماز اگر آج پڑھتی تو کیا حال ہوتا؟ مسجدوں کا بھی وہی حال ہو جاتا جو میلوں کا حال ہوتا، آراس وغیرہ کی محفلوں کا حال ہوتا، میلے ٹھیلوں کا جو حال ہوتا ہے وہی حال مسجدوں کا بھی ہو جاتا۔ عزیزان صد بوقار، کر رہا تھا جو زمانہ سرکار کے ظاہری زمانے سے جس قدر قریب ہے اس قدر روشن و تابناک ہے، اور جو زمانہ سرکار کے ظاہری زمانے سے جس قدر دور ہے اسی قدر اس زمانے میں خرابی ہے، اس زمانے میں اندھیرا ہے۔ دیکھیے سرکار کے ظاہری زمانے میں مرد عورت ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، کوئی بات نہیں تھی۔ دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں بھی مرد عورت ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، کوئی بات نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا عورتوں مردوں کا جسم ایک دوسرے سے مس ہو رہا ہے تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا، آپ نے اسے برداشت نہ کیا۔ مسلمانوں، اب میں آپ کو یہ بتانا کہیں آپ یہ نہ سوچ کر کے بیٹھ جائیے گا کہ ہم تو سرکار کے ظاہری زمانے سے بہت دور آ گئے ہیں، اس لیے ہمارے سماج میں خرابی ہے، ہمارے معاشرے میں خرابی ہے، ہمارا ماحول بگڑا ہوا ہے، ہم تو بہت دور ہیں سرکار کے ظاہری زمانے سے، اس لیے ہمارا معاشرہ تباہ ہے، ہمارا سماج خراب تباہ ہے، ہمارے ماحول میں خرابی پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت ہے، تمہارے سامنے تعلیم نبوت ہے، تمہارے سامنے مصطفیٰ پیارے کا مقدس اسوہ ہے، تمہارے سامنے صحابہ کرام کی مقدس زندگیاں ہیں، تمہارے سامنے بزرگوں کی حیات طیبہ ہے، تمہارے سامنے اسلاف و مشائخ کے نقوش قدم ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے نبی کے مقدس فرمان کو سینے سے لگا لے، اپنے نبی کی مقدس سیرت کو سینے سے لگا لے، تعلیم نبوت کو اپنی شب و روز میں شامل کر لے، اگر آج بھی مسلمان اپنے نبی کے مقدس اسوہ کو سینے سے لگا لے، اگر آج بھی مسلمان صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، اگر آج بھی مسلمان اپنے اسلاف و مشائخ کے نقوش قدم کو مشعل راہ بنا کر کے زندگی گزارے، قدم پروردگار عالم کی، آج بھی ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا، ہمارا سماج اسلامی سماج ہوگا، ہمارا گاؤں اسلامی گاؤں ہوگا، ہمارا گھر اسلامی گھر ہوگا، ہمارے گھر کا ہر بچہ اسلام کا سپاہی نظر آئے گا، جس راستے سے گزرے گا بھلائیوں کو خیرات کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے گی، عورتیں اپنے اپنے گھروں میں تنہا تنہا نماز پڑھیں۔ ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ میں شادی اسی نوجوان سے کروں گی جو مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اس زمانے میں بھی
जिद कर लिया, ये ठान लिया, अज़्म मुसम्मम कर लिया कि मैं उसी नौजवान से शादी करूंगी जो मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे। एक नौजवान तैयार हो गए, कहा ठीक है मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दूंगा। निकाह हो गया, शाम हुई, शाम से सुबह हुई, नौजवान ने तहारत हासिल किया और लिबास तन करके फजर की नमाज के लिए नौजवान निकल पड़ा। और एक खातून भी, चूंकि इसी अहद पर, इसी वादे पर शादी नहीं हुई थी, एक खातून भी तहारत हासिल करती हैं और ये भी फजर के लिए निकल पड़ा। तो नौजवान चूंकि पहले तहारत हासिल करके फटाफट तहारत हासिल किया और मस्जिद के लिए निकल पड़े, तो उनके मकान और मस्जिद के दरमियान एक गली थी। मस्जिद मकान से दूर थी और एक गली थी। उसी गली में नौजवान जाकर के दीवार की आड़ लेकर छुप के खड़े हो गए। और जब छुप के खड़े हो गए, इधर खातून भी तहारत हासिल करती है और मस्जिद के लिए निकल पड़ती है। जैसे उस गली से चंद कदम खातून आगे बढ़ी, नौजवान पीछे बढ़ करके अपनी अहलिया का, अपनी शरीके हयात का बाल नोच लेते हैं और नोच के फिर उसी गली में छुप जाते हैं। अब वो खातून वहीं से वापस आई और वापस आकर के घर में फजर की नमाज पढ़ी और नौजवान मस्जिद में गए। मस्जिद में नमाज पढ़ करके जब वापस आए तो खातून ने कहा, मेरे सरताज, अब तो मदीने में भी औरतों की इज्जत और आबरू महफूज नहीं रही। कसम परवरदिगारे आलम की, मैं अपने घर में नमाज पढ़ने को बेहतर समझता हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। अब आप ये ना सोचिएगा खातून ने अपनी बीवी को धोखा दिया, नहीं, खातून ने अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, बल्कि अपने इस अमल से वो बताना चाह रहे थे कि आने वाला जमाना बड़ा फितन जमाना होगा, बड़ा फितन दौर होगा, बड़ा फितन दौर होगा। अगर इसी तरह औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती रही तो फजर का वक्त होगा, चारों तरफ काली रात होगी, चारों तरफ अंधेरा फैला होगा। औरतें इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां अपने घरों से फजर के नमाज के लिए निकलेंगी। इशा का वक्त होगा, अंधेरा छाया होगा, औरतें अपने घरों से फजर की नमाज के लिए मस्जिद के लिए रवाना होंगी। तो उनके घरों और मस्जिद के दरमियान इस तरह गली कूचे होंगे। कुछ उबास किस्म के नौजवान गली कूचों का वोट लेकर के, दीवारों का वोट लेकर के खड़े होंगे। इस तरह से इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के इज्जत और आबरू पर हमला करेंगे। नौजवान ये बताना चाह रहे थे कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले जमाने में इसी तरह माहौल होगा। अब आप अपने गरीबानों में मुंह डाल के सोचें, अगर फजर की नमाज के लिए आज औरत अंधेरे में उठ के मस्जिद में जाए, हमारी बहू बेटियां अपने घरों से मस्जिद में जाने की हिम्मत होगी? इशा के वक्त जब अंधेरा छाया हो, हमारी बहू बेटियां मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहे तो हिम्मत होगी? माहौल बिगड़ गया है, समाज खराब हो गया। इसी समाज की जानिब, इसी माहौल की जानिब वो नौजवान इशारा करते हुए अपने बीवी का बाल और नोच करके गली में छुप जाते हैं। गोया ये बताना चाहते हैं आने वाला जमाना बड़ा पुरफितन जमाना होगा। आने वाले जमाने में इस तरह के वाक़यात पेश माशाअल्लाह। अगर यही हाल रहा, औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हैं। अजीज़ान सदबरक़ा, शादी ब्याह के मौका पर बेपर्दगी का बड़ा जबरदस्त मुजाहरा होता है। अव्वल तो हमें शादी ब्याह के अपने इस तकरीब को साफ सुथरा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तहसीन आफरीन है, क्या काबिल तहसीन आफरीन है अब्दुल जब्बार साहेब और उनकी औलाद। शादी के पुरबहार मौका पर उन्होंने अल्लाह के रसूल के ज़िक्र की महफिल सजाई, माशाअल्लाह, जिसमें नबी की नात पढ़ी जा रही है, कुरान की तिलावत की जा रही है, हदीसे पाक पढ़ के सुनाई जा रही है, बुजुर्गों के अक़वाल पेश किए जा रहे हैं। कितनी बरकत की बात।
कितने बरकत की बात है। अरे उनका ये अमल उनके लिए नाजात का सामान बन सकता है, माशाअल्लाह, बख्शिश का परवाना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर यही डीजे लगा दिए होते, रात भर नौजवान थिरकते, नाचते, डांस करते, तो उसका समाज पर क्या असर पड़ता, मुआशरे पर क्या असर पड़ता, और आप पर क्या असर पड़ता। आपका ये बुरा अमल आपके लिए, आपको जहन्नम में ले जाने के लिए काफी हो सकता। बैलबाजों पर धिंगड़े नाचते हैं और धिंगड़ों को इनाम दिया जाता है, और स्टेज पर नाते रसूल जब कोई मुस्तफा प्यारे का मदद खान जब नबी की नात पढ़ता है तो बहुत कम लोग आते हैं इनाम लेकर के। और हमने तो देखा है अभी कमाल साहब जी छतों से पूरी पूरी गड्डी फेंक दी जाती है, यहाँ एक भी गड्डी नहीं फेंकी गई, पूरी पूरी गड्डी झोला भर भर के नोटों की गड्डियां छतों पे लेके खड़े हो गए और फेंक रहे हैं। धिंगड़े के ऊपर लुटाया जा रहा है इस तरह। और अब तो धिंगड़ा नचाने वाला मामला धीरे धीरे खत्म ही कर रहे हैं। अब अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो ख्वाहिशाओं को बुलाकर नचाया जाता है। बताइए, कम से कम आपको ये सोचना चाहिए, अगर काश उसमें आपको अपनी बहन बेटियां नजर आती, अगर उनमें अपनी बहन बेटियां नजर आती तो आप नचाना पसंद नहीं करते। नाचा जहां जी चाहे, लेकिन आप अपने दरवाजे पे नहीं नचाते। अज़ीज़ान सदवाक़ात, छोड़ दिए इन सब अमाल को। अल्लाह के रसूल की महफिल सजाइए। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों को आप बुलाएंगे, नहीं, ना महफिल सजाइए, घर पे कुरान खानी करवा दीजिए। जी बेशक। सुबह जब बारात की निकल रही हो तो नाते रसूल की गूंज में निकले, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और नाते रसूल की गूंज में बारात निकल रही हो, इस अंदाज में निकल रही हो ताकि जमीन से आसमान तक समा बच जाए। सुभान अल्लाह। जमीन से आसमान तक समा बच जाए, रहमत इलाही की झमाझम बरसात हो रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी हालत में जब आप निकाह के लिए जाएंगे और निकाह करके जिस लड़की को लाएंगे, वो निकाह भी बरकत वाली, लड़की भी बरकत वाली, और घर नमूने जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपका घर नमूने जन्नत बनता हुआ नजर आएगा। शादी ब्याह के मौका पर नचनिया ना नचवाइए, बैंड बाजे ना बजवाइए, और हमारी खातीन खबरदार खबरदार, इनाम देने के लिए आप उनकी तरफ ना बढ़िए, जी हरगिज नहीं। हाँ, अगर शोरा हजरात नात पढ़ रहे हैं, सेहरा पढ़ रहे हो, ये नबी के नात खान जो है, अगर सेहरा पढ़ रहे हो तो मैं खातीन हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप खुद इन्हें इनाम ना दीजिए, बल्कि किसी छोटी बच्ची के हाथ से भिजवा दीजिए, किसी बच्चे के हाथ से भिजवा दीजिए। माशाअल्लाह। कहीं ऐसा ना हो मुस्तकबिल में, आज तो चल रहा है मामला, कहीं ऐसा ना हो मुस्तकबिल में उलमाए किराम इस पर भी फतवा लगा दे कि शादी ब्याह के वक्त जब बारात हो रही हो तो सेहरा भी ना पहना, इस पर भी ना फतवा लग जाए। इसलिए हम औरतों से, अपनी माँ बहनों से कहेंगे, आपको इनाम दीजिए, आप इनाम देना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इनाम दीजिए, लेकिन किसी बच्ची से, छोटी बच्ची से भिजवा दीजिए, किसी बच्चे से भिजवा दीजिए। आप ना पढ़ के इनाम दीजिए, आप अपने झुरमुट में रहिए, आप अपने झुरमुट से भी अलग ना होइए, मर्दों के झुरमुट में ना जाइए, आप अपना एक अलग झुरमुट बना के जाइए, मर्द अलग झुरमुट बना के जाए, ताकि एक दूसरे का जिस्म एक दूसरे से मस ना होने पाए, शरीयत पे अमल होती रहे। जब शरीयत पे और सुन्नत नबविय्या पे अमल होती रहेगी तो शादी भी मुबारक होगी, शादी वाले माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बेशक हक नमाज है। मर्दों का, आखिरी बात, जी मर्दों के नमाज पढ़ने का तरीका अलग रखा गया है, औरतों के नमाज पढ़ने का तरीका अलग रखा गया है।
مرد حالت قیام تکبیر تحریمہ کے وقت کہاں تک ہاتھ اٹھائے گا؟ کانوں کے لب. اور رکوع میں مرد اتنا جھکے سر پیٹھ برابر ہو جائے. سجدہ مرد اس طرح کرے تمام اعضاء کشادہ ہوں. بازوؤں کے کروٹوں سے الگ رکھے, پیٹ کو رانوں سے الگ رکھے, رانوں کو پنڈلیوں سے الگ رکھے, پنڈلیوں کو زمین سے الگ رکھے. اس طرح اعضاء کھول کر سجدہ کرے. اب آؤ دیکھو عورتوں کو جب اسلام نے نماز کا طریقہ بتایا تو عورتوں کا طریقہ الگ کر دیا ہے. عورتوں کا طریقہ الگ کر دیا ہے. مرد تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں تک لے جائے گا, عورت کانوں تک نہیں لے جائے گی بلکہ اپنے مونڈھوں تک ہی لے جائے گی, اپنے مونڈھوں تک ہی لے جائے گی. مرد نیت باندھے گا ناک کے نیچے, عورت سینے کے اوپر نیت باندھے گی. طریقہ دیکھیے, مرد اتنا جھکے گا سر اور پیٹھ برابر ہو جائے, لیکن اسلام نے عورت کو فرمایا جب تم کرو تو صرف اتنا جھکو تمہارا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے, بہت کم جھکو. اور اسی طرح مرد سجدہ کرے گا تمام اعضاء کو کشادہ کر کے, بازوؤں کو کروٹوں سے الگ کر دے, پیٹ کو رانوں کو پنڈلیوں سے, پنڈلیوں کو زمین سے الگ کر کے سجدہ کرے. لیکن اسلام نے جب عورت کو سجدہ کا طریقہ دیا تو فرمایا اسلام کی سجدہ دیو, جب تم سجدہ کرو تو بازوؤں کو کروٹوں سے ملا دو, پیٹ کو رانوں سے ملا دو, رانوں کو پنڈلیوں سے ملا دو, پنڈلیوں کو زمین سے ملا دو, یعنی سیمٹ کر کے. دیکھو عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ, مردوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ. عورتوں کا طریقہ کیوں الگ رکھا گیا ہے؟ طریقے نماز اسلام کی مقدس شہزادیوں, تمہارا طریقے نماز بدل کر کے اسلام نے تمہارے عزت نفس کی حفاظت کی ہے, تمہارے عزت نفس کی حفاظت کی ہے, تمہارے پردہ داری کا خیال. ماشاءاللہ بے شک. اسلام تو تمہارے تعلق سے اتنا پاکیزہ خیال اسلام کا ہے, تمہارے نماز پڑھنے کا طریقہ بدل ڈالا تاکہ تمہاری بے پردگی نہ ہوئے. تمہیں بے پردگی سے محفوظ رکھنے کے لیے, بے پردگی سے بچانے کے لیے اسلام نے تمہارا طریقے نماز بدل دیا ہے. بتاؤ تمہیں بھی اپنا کچھ بدلنا ہوگا, اپنی چال چلن, اپنا رنگ ڈھنگ, اپنا پہننا اوڑھنا بدلنا ہوگا. نہیں بدلو گی تو یہاں بھی رسوا ہوگی, دنیا اور آخرت تمہاری تباہ ہوگی. اور اگر اپنی زندگی بدل لو گی, اپنے زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لو گی تو یہاں بھی تم خوش رہو گی اور وہاں بھی آباد. ماشاءاللہ بے شک. اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور اپنے گھروں میں رہو, اپنے گھروں میں رہو, بے پردہ نہ نکلو, نکلو تو پردہ منہ پہ ڈال کے نکلو, بے پردہ نہ نکلو. جیسے زمانے جاہلیت کی عورتوں کی بے پردگی, زمانے جاہلیت کی عورتیں بس ایسے ہی نکل جاتی تھی, مونڈھا کھلا, سینہ کھلا, بدن کھلا, ایسے ہی نکل جاتی تھی. تم ان عورتوں کی طرح تو نہیں ہو, تم اسلام کی مقدس شہزادی ہو. اس لیے اسلام کے مقدس سانچے میں ڈھل کر, سنت نبوی کے مقدس آئینے میں ڈھل کر کے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمودات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو تاکہ دنیا اور آخرت تمہاری آباد و شاد ہو. وما توفیقی الا باللہ, استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.